कोण कोणर माप विषय पढ़ा जदि एजे आम चैनल आदर्श ओडिया को आपण मैंने सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करनी आम नवोदय विद्यालय लाइव क्लासेस करुचु मागणार आपन को प्रिपेयर करूँ नवोदय विद्यालय आदर्श विद्यालय वृत्ति परीक्षा एजाए जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर नियो तबे चलो आरंभ करवा मन कर मुझे गोटे गार देली गार गोटे बिंदु क लिखिली आ गोटे बिंदु ख लिखिली ए क आ ख को आम गोटे रेखाखंड कहवा कहीं ना यार दुईटी प्रांत बिंदु अच्छी क आ खर दुईटी प्रांत बिंदु अच्छी दुईटी प्रांत बिंदु मान जो से सरुची प्रांत बिंदु दुटी किए क ओ ख ये जो रेखाखंडर जो गारटा पकेली तार गोटे प्रांत बिंदु हूँ क गोटे प्रांत बिंदु ख ता माने कौन क रु आरंभ हो ख रे सरी जाउछि यार आरंभ बिंदु अच्छी शेष बिंदु अच्छी ताकू आमे कहबा रेखाखंड ताने रेखाखंड क्या कहबा रेखाखंड आ रेखाखंड को आमे जतले कहबा क ख रेखाखंड तो आम कहते लिखला बेले क ख कर लिखिकी गोटे गार पकेदबा एक कहया आमे रेखाखंड कौन था रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु था रेखाखंड दुईटी प्रांत बिंदु थाए रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु था ये गला रेखाखंड तापर पढ़ा रश्मि कौन ना जदि गोटे एमती गोटे गार पकेबा जोटी गोटे प्रांत बिंदु थी आउ गोटे आड़ को एमती बढ़ी बढ़ी चली केवल एकमात्र प्रांत बिंदु थी एकमात्र प्रांत बिंदु थी एवं अन्य दिगरे असरंती भावे बढ़ी चली असरंती भावे बढ़ी पारिबो ता माने कौन माने ये जो गार रे ये क हूँ प्रांत बिंदु क रे ये गारटा आरंभ है किंतु ख रे सरी नहीं ख आम ख पर्यंत देखुं ख को पार करके आगू को भी जापर एमती आगू भी बढ़ी पार तेणु यार केवल गोटे प्रांत बिंदु अच्छे क आउ ये ख दिगरे बढ़ी बढ़ी चली से को आम रश्मि कहवा रश्मि केवल गोटे प्रांत बिंदु था रश्मि तान केमी लिखा ना ये क ख लिखिदब ये गार पके गोटे पट तीर मारिदब ताने यपटू ये बढ़ी बढ़ी चली क पट्रे ये आरंभ हो ख आड़ को बढ़ी बढ़ी चली रश्मिर केतटा प्रांत बिंदु रही गोटे प्रांत बिंदु रेखाखंड केतटा प्रांत बिंदु आम रही जानले दुईटा प्रांत बिंदु क आउ ख क रु आरंभ हो सरी सरी किंतु रश्मिर ये क रु आरंभ हो ख सरी नहीं ख दिगरे बढ़ी बढ़ी चली रश्मिर गोटे प्रांत बिंदु था तापर पढ़ा एमती किसी रेखा था जे दी पटर बढ़ी पार तार कौन से प्रांत बिंदु न था क दिगरे याड़ को भी बढ़ी पार ख दिगरे या बढ़ी पार या आम कहवा सरल रेखा क ख गोटे सरल रेखा ये सरल रेखार आम क ख भागटा को देखुं किंतु याड़ को भी बढ़ी पार ख दिगरे क दिगरे भी बढ़ी पार तब सरल रेखा को आम कौ भाया लिखा क ख लिखिदे दी पटर तीर मारिदे सरल रेखार तुम भाव केतटा प्रांत बिंदु था सरल रेखार प्रांत बिंदु न था सरल रेखार प्रांत बिंदु न था ए सरल रेखार प्रांत बिंदु न था है ताहले आमे तीनटा कथा पढ़िले कौन पढ़िले प्रथम रेखाखंड तापर पढ़िले रश्मि तापर पढ़िले सरल रेखा है रेखाखंड रे प्रांत बिंदु जदि आम ये लिखिदबा प्रांत बिंदु रेखाखंड केतटा था ना दुईटा रश्मि रे गोटे सरल रेखार शून्य रेखाखंड जदि था क ख ताको लिखिया केमिति क ख रे एवळा गार पकेगला रश्मि रे केमिति लिखिबा क ख एमिति ख दिगरे गार देदबा कि क दिगरे गार देदबा किंतु ना तीर देदबा किंतु गोटे पट तीर देबा से बेला सरल रेखा को एमिति गार पके दुई पट तीर देबा तन सरल रेखार को जो ऊपर गार पड़ियो तार दी पट तीर थिबो आउ रश्मि रे केवल गोटे पट तीर थिबो आ रेखाखंड रे तीर नथिबो एटा होची रेखाखंड रश्मि और सरल रेखा है दुईटी रश्मि जदि दुईटी रश्मि क ख रश्मि आउ क ग रश्मि परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करती है से माने जो ज्यामितिक चित्रटी तैयारी करती ज्यामितिक चित्रटी तैयारी करती ताको आमे कहबा कोण एटा कोण कहबा कोण ताले कोण पई केतोटा रश्मि दरकार ना दुईटी रश्मि दरकार दुईटी रश्मि परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करी माने छुई परस्पर को गोटे बिंदु रे छुईले जो ज्यामितिक चित्र
ତିଆରି କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ କୋଣ କହିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି, ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଲା, ଇଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କ ଗ ଏଇ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଖ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ କ ଖ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଆଉ କ ଗ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଏ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ପରସ୍ପରକୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଛନ୍ତି? କ ବିନ୍ଦୁରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଣ। ଆଉ କ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ କ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କହିବା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। କ ବିନ୍ଦୁକୁ କହିବା ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଦେଖ କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି, କ ଗ ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି, ଆଉ କ ଖ ବି ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି, ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ନା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗ କ ଖ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟା ମଝିରେ ରହିଥିବ, ଗ କ ଖ ଏଇଭଳିଆ କୋଣ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଦେବା, କୋଣ ଚିହ୍ନ ଗ କ ଖ। ନହେଲେ ଏପଟରୁ ବି ଲେଖିବା ଖ କ ଗ, ଖ କ ଗ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଖ କ ଗ ବି ଲେଖିପାରିବା, ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟା ମଝିରେ ରହିବ। ଗ କ ଖ ଲେଖିପାରିବା, ଖ କ ଗ ଲେଖିପାରିବା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଣରେ ଗୋଟେ କୋଣ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତାର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥାଏ, ଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ଦୁଇଟି ବାହୁ ଥାଏ, କାହାର? ଏସବୁ କୋଣର ଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ କୋଣକୁ ଲେଖିବା କେମିତି? ଏଇଭଳିଆ, ଏଇ ହେଉଛି କୋଣର ଚିହ୍ନ, ଖ ଖ କ ଗ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଗ କ ଖ ଲେଖିପାରିବ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ହେଲା, ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ କୋଣକୁ ଆମେ କହିବା କେତେ କୋଣ ହେବ? ଏଉଠୁ ଏତିକି, ଏଇଟାକୁ କହିବା, ଏଇଠୁ ଧର 0, ଏଇଟା ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ମାପିଦେବା, ଏଟାକୁ କହିବା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ତା ତଳେ ବି ଏଉଠୁ ଯଦି ଏତିକି ମାପିଦେବା, ଇଏ ବି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଉପରଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତଳଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟି ତିଆରି କରି, ଇଏ ଟୋଟାଲ ବୃତ୍ତଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ନା କୋଣକୁ डिग्री एकक प्रकाश करा जाए। डिग्री एकक माने जदि मु गोटे कोण लिखली केते डिग्री ना 30 डिग्री, डिग्रीटा को एमती लिखा जाए 30 डिग्री 60 डिग्री टिके ऊपर छाड़ी यही डाण पटर ऊपर को यही शून्य देदेव, यहाँ हूँ डिग्री चिन्ह है, डिग्री एकक प्रकाश करा जाए। ताले जदि एवठू एतिकी ऊपर भागटा संपूर्ण भाव मापिया गोटे सरल रेखार बा सीधागार ऊपर रेखा को मापिया सी 180 डिग्री, सेमती तार तलटा भी 180 डिग्री, तो टोटालटा होगा 360 डिग्री। केते होगा 360 डिग्री, ये ऊपरटा होगा 180 डिग्री। एबे जदि गोटे एमती कोण रहा, यहाँ हूँ क, यहाँ हूँ ख, यहाँ हूँ ग है, जदि गोटे एमती कोण रहा, जदि कोणर परिमाण यही माने या ठारू अधिक हो 0 डिग्री रु अधिक और 90 डिग्री रु कम थाए, 90 डिग्री रु कम थाए ताहाकू सूक्ष्म कोण कहुए, सूक्ष्म कोण कहुए, सूक्ष्म कोण कहुए। जदि गोटे कोणर परिमाण 0 डिग्री रु अधिक 0 डिग्री रु अधिक और 90 डिग्री रु कम थाए ताकू सूक्ष्म कोण कहबा। ता माने कोण देख ये गोटे गारा पकाउछि, एउटू एतिक हो पूराटा 180 डिग्री, आउ ए जो गारा एतिक जो सीधा करी जो गारा पकेले, ये सीधा गाराटा ए गारा सहित मन कर एटा क, एटा ख, एटा ग, क ग रश्मिटा क ख रश्मि सहित जो ये जो कोणटा सृष्टि करुछि ये हूँ 90 डिग्री, सीधा आगे पकईदे 90 डिग्री। ताने कौन एवटे एतिक 90 डिग्री, एवटे एतिक 90 डिग्री, से टोटालटा कौन 180 डिग्री। 90 + 90 केते 180, 0 0 9 9 18 180 डिग्री। ताने जदि सीधा आगे पकईदेवा एवटू इयाड़ को 90 डिग्री, एवटू इयाड़ को 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जो 90 डिग्री कोण को, ये 90 डिग्री कोण को आम कहते समकोण। समकोण जदि 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 दुईटी रश्मि परस्पर को छेद करी तांका भितर 90 डिग्री कोण करुचंती, एई कोण को आम कहबा समकोण। समकोण बुझीगला। ताले ये क ख आउ क ग परस्पर को क बिंदु रे छेद करी शीर्ष बिंदु रे छेद करी जो 90 डिग्री कोण जे सृष्टि करुचंती 90 डिग्री को कहया हम समकोण। ताले मु प्रथम कोण कहली, या पूर्व कोण कहली, जदि गुटे कोण एटा हम जानले 90 डिग्री, तो एटा नाही कोण केतिक अछि ना एतिक एतिक। जदि गोटे कोण 90 डिग्री रु कम आउ 0 डिग्री माने 11 ठारू अधिक होइतिबो, 0 डिग्री रु अधिक आउ 90 डिग्री रु कम, से कोण को आम कोण कहबा सूक्ष्म कोण। मन रखिथिबो एटा सूक्ष्म कोण। सूक्ष्म कोण कोण माने कोण ना 0 डिग्री रु अधिक आउ 90 डिग्री रु कम, जो कोणटा हला सेटा होची सूक्ष्म कोण। तार मु जदि कहबी 60 डिग्री,
କିଏ କ'ଣ ତୁମେ କହିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 70 ଡିଗ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାରଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 85 କିଏ କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହିଁକି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 91 ଡିଗ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏଟା ହେଉଛି ସମକୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯଦି କୋଣଟି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। କି କ'ଣ କହିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କି କ'ଣ କହିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ କ'ଣ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି 31 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା କେଉଁ କୋଣ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଏଟା କ'ଣ କହିବ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। 91 ଡିଗ୍ରୀ କିଏ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କମ୍ ତାକୁ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ ଏଟାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା କିଏ କ'ଣ ଏଟା ସମକୋଣ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମକୋଣ। କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ ବିଷୟରୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କେମିତି ନା ଆସିପାରେ 31 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଇଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ବି ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ସରଳ ରେଖା ମାନେ କ'ଣ এটা ଦେଖି ଆମେ କ ଖ ସରଳ ରେଖା କହିବା। ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି ନା ଇଏ ଦୁଇ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଯିବ ୟାର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବା ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ କାହାର ଥାଏ କେବଳ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଥାଏ। ରେଖାଖଣ୍ଡରେ କ ଖ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସରଳ ରେଖାକୁ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି କ ଖ ଉପରେ ଏମିତି ଦୁଇ ପଟକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତି ତାମାନେ ଦୁଇ ପଟକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ବି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହିବା। ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ କି କ'ଣ କହିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କାହିଁ ଏଇ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ତାହେଲେ ୟାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କୋଣ କହିବା। ଯଦି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସମକୋଣ। ସେମିତି এই ବିଷୟରୁ ନବୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିବ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ତାର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। ସବୁ ବାହୁ ଯଦି ସମାନ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କୋଣ କେତେ ହେଇଥିବ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ 60 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସବୁ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ କି କୋଣ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି କି ନା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଶୂନ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରୁ କୌଣସି ଦିଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରଶ୍ମି କହିବା। ଏଟାକୁ କହିବା ରଶ୍ମି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ରଶ୍ମି କହିବା। ବୃତ୍ତିରେ ଏମିତି ଆସେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଥାଏ। ଏଇ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କେତୋଟି ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ ଖ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଇପାରେ କ ଗ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି এই যে উত্তর 2। বৃত্তি পরীক্ষার এমতি প্রশ্ন আসিপারে গোটিয়ে পঞ্চভুজর কোণ সংখ্যা কেতে পঞ্চভুজ যদি আমি করদেবা 1 4 5 কেতে হলা 1 2 3 4 5 এই গোটে কোণ 1 2 3 4 5 পঞ্চভুজরে 5টি কোণ থিব সবুজ মনে রাখিথিবে এটা। চতুর্ভুজরে 4টি ষষ্ঠভুজরে 6টি পঞ্চভুজরে 5টি ত্রিভুজরে 3টি। আদর্শ বিদ্যালয়ের 2025 আসছিলা এই কোশ্চেনটি গোটিয়ে সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজর ক্ষুদ্রতম কোণର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ପ୍ରଥମେ ତ ସମକୋଣୀ କରିଦେବା ଆଉ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଇଏ ମାନେ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ହେବ ଯଦି ଏଟା ଯଦି 90 ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ଏ ଦୁଇଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 90 ହେଇଗଲା 90 ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ମାନେ এই ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେବ। ତାହେଲେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2024ରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ
ନା ତାର ଗୋଟେ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ କ'ଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 120 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତାର ମନେକର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 130 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କହୁଛି ଏଥିରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରେ? ଇଏ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ମିଶି କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କେଉଁଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ କି? ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ତା ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ମନେକର ଇଏ 30 ହେଇଗଲା, ଇଏ 30 ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତିବେଶୀରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ? ଅତିବେଶୀରେ 2ଟି ରହିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଦର୍ଶ 2023ରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତିବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି? ନା ନାହିଁ। ତାର କେତେଟା ରହିବ? 0ଟା। ତାପରେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି 2023ରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତିକ୍ରମରେ 2 ଗୋଟି ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତିକ୍ରମରେ 2 ଗୋଟି ଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ କେବେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ କି? ନା, ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ତ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଇଏ ଦୁଇଟା ସମକୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଗଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମନେକର 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କେତେ ହେବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। କାରଣ ଟୋଟାଲଟା ହେବା ଦରକାର 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦୁଇଟା ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ କି? ନା, କାରଣ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବି 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଥିରେ ବି 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମସ୍ତ କୋଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତିକ୍ରମରେ 2ଟି ଥିବ? ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଠି 2ଟି, ଏଠି 2ଟି, ଏଠି ବି 3ଟି ହେଲା। ନବୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ଯଦି 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ମାନେ 2ଟି କୋଣ x + y ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲା। କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଏକ ସମକୋଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏକ ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମନେକର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ସମ୍ଭବ? 90 30 120 ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମାନେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମନେକର 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। 2ଟି ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଲା? 180 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ସବୁବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ଯଦି 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ 2ଟି ଯାକ କୋଣ କେବେ ସମକୋଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳକୋଣଟା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତାହେଲେ 2ଟି କୋଣ କେବେ ସମକୋଣ, 2ଟି ସମକୋଣ କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।